પ્રોડક્ટ ઉપર. જેમ કે આજની જે પ્રોડક્ટ છે એનું માર્કેટ 15,000 કરોડ છે. અગર તમે એ પ્રોડક્ટને નોલેજ તમે કમ્પ્લીટ તમે લઈ લીધું તો તમે આવનારના સમયમાં એ પ્રોડક્ટ ઉપર બહુ જબરજસ્ત બહુ મોટો બિઝનેસ કરી શકો છો. ઓકે, તો ચલો એ પ્રોડક્ટ શું છે હું તમને અહીંયા 5 મિનિટનો એક વિડીયો ક્લિપ પ્લે કરીશ. તમારે પહેલા એ વિડીયો જોવાનો છે અને સમજવાનો છે. એના પછી આપણે આગળ ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, તો ચલો આપણે અહીંયા હું તમને વિડીયો પ્લે કરું છું. કેટલા લોકો રેડી છે ભાઈ? ટાઈપ સીઆર. આજની મીટિંગ માટે કેટલા રેડી છે? કેટલા લોકો રેડી છે? પહેલા તો તમારે દરેક વ્યક્તિએ બોલવાનું છે. શું બોલવાનું છે? આપણે માઇન્ડથી રેડી થશું ને ભાઈ? માઇન્ડથી રેડી થશું કે નહીં થઈએ? ચલો હું તમને ફરી વાર દરેક વ્યક્તિને અનમ્યુટ થવાનું પરમિશન આપું છું. ફટોફટ આપણે માઇન્ડ સ્પીકર ચાલુ કરીશું. યસ, દરેક વ્યક્તિ પોતાનું સ્પીકર ચાલુ કરી લે અને હું જે બોલવાનું કહું છું એ તમારે બોલવાનું છે. ફટોફટ પોતાનું દરેક વ્યક્તિ સ્પીકર ચાલુ કરી લે. ઓકે, વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ. બોલવાનું છે કે આજની ટ્રેનિંગ માટે હું તૈયાર છું. શું બોલીશું આપણે? આજની ટ્રેનિંગ માટે હું તૈયાર છું. દરેક વ્યક્તિ બોલો, આજની ટ્રેનિંગ માટે હું તૈયાર છું. આજે મને જે પણ શીખવાડશે એ હું શીખીને મારા બિઝનેસની અંદર ગ્રોથ કરવા જઈ રહી છું અથવા તો જઈ રહ્યો છું. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. આ લાઈન લખી દો કે આજની મીટિંગ ખાલી ને ખાલી મારી માટે થઈ રહી છે. અહીંયા જેટલા લોકો હાજર છે બધા લોકોને તમે ઇગ્નોર કરો. બસ એક જ વ્યક્તિને જોવો કે આજની મીટિંગ ખાલી ને ખાલી મારી માટે થઈ રહી છે, જેથી મારે અટેન્શન આપીને મારે અટેન્ડ કરવાની છે, જેથી હું ઘણું બધું શીખી અને હું મારું નોલેજ અપગ્રેડ કરી શકું. રાઈટ? તો ચલો અહીંયા હું એક વિડીયો પ્લે કરું છું. ઓકે, હું સ્ક્રીન શેર કરું છું. તમને વોઇસ અને સ્ક્રીન કમ્પ્લીટલી દેખાય તો મને ચેટની અંદર રિપ્લાય આપજો. ઓકે, ચલો. लोगों का मानना है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है। एलिमेंट्स वेलनेस का मानना है कि दारू नहीं पीने से भी लिवर खराब हो सकता है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारा लिवर 5 महत्वपूर्ण काम करता है। एंजाइम्स के जरिए खाने को तोड़ना, अग्न्याशय के साथ काम करके शरीर का शुगर मेटाबॉलिज्म बरकरार रखना, शरीर से टॉक्सिन्स एवं गंदगी बाहर निकालना, शरीर के ल्यूब्रिकेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल बनाना। लिवर हमारे शरीर के लिए एक मास्टर गेट जैसे काम करता है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर हर वस्तु इसके जरिए पास होना जरूरी है। हमारी लिवर खराब क्यों होती है? बहुत सारे फैक्टर्स लिवर पर बुरा प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से कुछ हैं भोजन एवं पानी जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में तनाव, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में समस्या, लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाइयां खाने की वजह से, और हाँ, अगर आप धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं तो फिर पूछना ही क्यों? तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लिवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? लिवर की समस्या के कुछ लक्षण हैं भूख कम लगना, कमजोर पाचन तंत्र के साथ पेट दर्द होना, शरीर में ऊर्जा की कमी, खाना खाने के बाद जी मचलना। तो इस समस्या का कोई समाधान है? जवाब है हाँ भी और ना भी। नहीं, क्योंकि मॉडर्न ड्रग्स में इसके लिए व्यापक रूप से कोई समाधान नहीं है। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद और एलिमेंट्स वेलनेस के पास इसका समाधान है। आयुर्वेद का ज्ञान लिवर पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए 70 हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है। ये हर्ब्स लिवर के सामान्य फंक्शन के लिए मदद करता है और बहुत सारे मामलों में हर्ब्स की मदद से शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालकर खराब लिवर की समस्याओं के प्रभाव को रिवर्स करता है। ये सारे हर्ब्स बहुत अच्छे हैं, परंतु इनमें से कुछ स्टार हर्ब्स भी हैं। ये वो स्टार हर्ब्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने एक साथ मिलाकर एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाया है। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन कैप्सूल्स एंड लिक्विड। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन कैप्सूल्स। ये 14 पावरफुल हर्ब्स एवं पाउडर जैसे रेवन चीनी, कालमेघ, कुटकी, अमलतास, बाहेड़ा इत्यादि का मिश्रण है। रेवन चीनी एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन का सुपरस्टार हर्ब है।
ये हर्ब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई पर काम करने के लिए अप्रूव्ड है और मार्केट में मौजूद लिवर के लिए अन्य प्रोडक्ट्स में मौजूद नहीं है। अन्य हर्ब्स जो रेवनचिनी के साथ मिलकर इन समस्याओं पर मदद करता है। फैटी लिवर, एनलार्ज्ड लिवर, हेपेटाइटिस एवं जॉन्डिस, लिवर खराब होने पर। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन के हर्ब्स लिवर को संभालने के लिए शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, लिवर सेल्स को पुनर्जीवित करने में मदद करता है, असंक्रामक, एंटीवायरल एवं एंटीऑक्सीडेंट के लाभ देता है। सबसे ऊपर ये हर्ब्स इस प्रोडक्ट में मार्केट में मौजूद बाकी प्रोडक्ट से इतने ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं कि आपको मनचाहा रिजल्ट मिलता है। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन लिक्विड। ये नोवेल फॉर्मूला वयस्कों एवं बच्चों दोनों के लिए अनुकूल है, परंतु ये बच्चों की कुछ दैनिक समस्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। जब बच्चे बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी, दूषित खाना पानी से मिलते हैं। कुछ सामान्य समस्या जो बच्चे फेस करते हैं: भूख में कमी, ऊर्जा में कमी, फूला हुआ पेट एवं पाचन में समस्या, एकाग्रता में कमी, स्कूल एवं घर में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में नुकसान। यहाँ एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन लिक्विड काम आता है। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन लिक्विड रेवनचिनी, सरपुनखा, कुटकी, इमली एवं अन्य पावरफुल हर्ब्स का मिश्रण है जो बच्चों को इन सामान्य समस्याओं में मदद करता है। एलिमेंट्स वेलनेस लिव अगेन, लिव हैप्पी विथ लिव अगेन। डिस्क्लेमर: समस्या की गंभीरता एवं प्रकृति के अनुसार लिव अगेन लिक्विड एवं कैप्सूल के डोसेज को निर्धारित करें। कृपया अपने माई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर से उपयुक्त डोसेज के बारे में समझें। તો ભાઈ આ હતો આપણો કંપનીનો બનાવેલો એનિમેશન વિડીયો, જેની અંદર બહુ જ ક્લિયર સમજાવવામાં આવે છે કે આપણી પ્રોડક્ટ શેમાં કામ કરે છે અને આપણે કઈ કઈ તકલીફમાં આપી શકીએ છીએ, રાઈટ? તો તમારા જે પણ કસ્ટમર છે, આવા દરેક વિડીયો આપણા રોજે રોજ આપણા ગ્રુપની અંદર તમને મળી જશે। આવા જે પણ કસ્ટમર છે, માની લો કોઈને લીવરનો લાગતો પ્રોબ્લેમ છે, અને એવા જે પણ કસ્ટમર છે, તમે આનો એનિમેશન વિડીયો બતાવશો તો 100% એ વ્યક્તિ આ પ્રોડક્ટ માટે એગ્રી થઈ જશે। ઓકે, તો ચલો આ પ્રોડક્ટ વિશે તમને ડીપમાં થોડુંક નોલેજ આપીએ કે કઈ કઈ રીતે આ પ્રોડક્ટ આપણને કામ કરે છે। તો અહીંયા સ્ક્રીન શેર કરું છું, તમને સ્ક્રીન કમ્પ્લીટલી દેખાય તો ચેટની અંદર મને રિપ્લાય આપજો। टाइप सीआर अगर क्लियर है तो यस एवरीवन। तो આજની આપણી પ્રોડક્ટ છે લીવ અગેન લિક્વિડ। ઓકે છે, ઓકે ચલો, તો આજની ટ્રેનિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। સ્ટાર્ટ કરું? યસ, નમસ્કાર। આજની આપણી પ્રોડક્ટ છે લિવરગેન લિક્વિડ અને લિવરગેન કેપ્સ્યુલ। તો આપણે એના વિશે આગળ જાણીશું હવે કે લીવર એ જીગરનો ટુકડો કહેવાય છે। એટલે કે લીવર એક આપણો જીગરનો ટુકડો છે જે લીવરને શરીરમાં મોટું કામકાજ છે। આપણા શરીરમાં લીવરનું કામકાજ ખૂબ મોટું છે। લીવરનું વજન 1 થી 1.5 કિલોનું હોય છે ને લીવર એક એવી ફેક્ટરી છે કે જે ક્યારેય બંધ નથી થતી, અને જો બંધ થઈ જાય છે તો ઘણી બધી તકલીફો વધી જાય છે। યસ, તો આપણે દરેક વ્યક્તિને કહીએ છીએ ને, આપણા જેમ કે દાદા દાદી કાકા જે હોય છે ને, આપણને એક વાલથી એક શબ્દ બોલતા હોય છે કે તું તો મારો કાળજાનો કટકો છે, જીગરનો ટુકડો છે। તો જે જીગરનો ટુકડો, કાળજાનો કટકો જેને કહેવાય છે ને, આ દેખાઈ રહ્યું છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે લીવરનું વજન 1 થી 1.5 કિલોનું હોય છે। તો આ જે આ બાજુ તમે પોસ્ટર જોતા હશો, અને જે સોનેરી ભાગ, પીળા કલરનો ભાગ છે ને, એને કહેવાય છે લીવર। શું કહેવાય છે? લીવર। અને લીવર જે છે ને, એ આપણી શરીરની અંદર ઘણા બધા બહુ મોટા કામકાજ કરે છે, અને જો એ બંધ થઈ જાય તો આપણા શરીરની અંદર ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જતું હોય છે, જેમ કે આપણે આગળ સમજીએ। અને આ એક એવું લીવર છે, આ એક એવું અંગ છે જે 24 કલાક કામ કરે છે। જેમ કે હાર્ટ આપણું 24 કલાક કામ કરે છે ને, પમ્પિંગ કરે છે ને, એ રીતે આપણું લીવર બી છે ને, એ આપણા શરીરના માસ્ટર ગેટ તરીકે ઓળખાતું હોય છે, અને 24 કલાક કામ કરે છે, ક્યારે રેસ્ટ કરતું નથી। તો ચલો થોડું ઓર ડિટેલમાં જઈને સમજીએ।
નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે શરીરમાં લીવરનું કામ શું છે, એટલે કે આપણા શરીરની અંદર લીવર શું કામ કરે છે એના વિશે આપણે જાણીએ તો લીવર ને શરીરના બધા જ અંગોનો રાજા કહેવાય છે. તમે જે ખાઓ છો તેને એ ખોરાકને એ તોડે છે અને ન્યુટ્રિશન અને એનર્જી ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે કે તમારા તમે જે ખાઓ છો તેને ટુકડાઓને તોડી અને તેનામાં પોષણ અને એનર્જી ઉત્પન્ન કરે છે. અને લીવર ફેટને પણ પચાવવામાં લીવર ફેટને પચાવવાનું કામ કરે છે અને તેનાથી શરીરના મસલ્સ, મગજ અને હૃદય જેવા અંગોમાં મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરે છે. નેક્સ્ટ. તો લીવર એ આપણા શરીરનો બધા જ અંગનો રાજા છે. કેમ કે આપણે જે ખાઈએ છીએ ને એને ખાવાને તોડવાનું કામ અને ન્યુટ્રિશન અને એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ લીવર કરે છે. મતલબ તમે ગાધું તો છે, પણ અગર તમને તમારા શરીરની અંદર એનર્જી નથી આવી રહી, એનો મતલબ કે તમને લીવરનો પ્રોબ્લેમ છે. ગાધા પછી પણ શરીરમાં એનર્જી નથી આવી રહી, ન્યુટ્રિશન નથી પહોંચી રહ્યા, એનો મતલબ કે તમને લીવરનો પ્રોબ્લેમ છે. તો આ એક વસ્તુ છે. અને લીવર એ ફેટ પચાવવાનું પણ કામ કરે છે. મસલ્સ, મગજ, હૃદય જેવા દરેક અંગોમાં મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે. જેને લીવર ખરાબ થઈ જાય ને એનું મસલ્સ, એનું મગજ પણ કામ બરોબર નથી કરતું હોતું, રાઈટ? તો આ રીતનું આપણું બહુ સરસ કામ કરતું હોય છે લીવર. ચલો થોડુંક ઓર ડિટેલમાં સમજીએ આપણે. શરીરમાં લીવરનું કામ જોઈએ તો લીવર ખાવાનું તોડવામાં, તેને પચાવવામાં મદદ કરે છે અને તેમાં ખરાબ ટોક્સિન પેદા થાય તેને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. દાખલા તરીકે કે આલ્કોહોલ, કેમ કે આલ્કોહોલ ને બધું વધી જાય છે તેને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. લીવર કોલેસ્ટ્રોલ બનાવવાનું કામ કરે છે અને કોલેસ્ટ્રોલ ડાયજેશનમાં મદદ કરે છે, એટલે કે તમારી પાચન ક્રિયામાં પણ મદદ કરે છે અને હોર્મોન્સ બનાવવામાં પણ હેલ્પ કરે છે. અને લીવરને માસ્ટર ગેટ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે મેઇન ગેટ છે એ માસ્ટર ગેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, તો તમે જોઈ લીધું કે આપણા ખાવાનું તોડવાનું બી કામ કરે છે, પચાવવામાં પણ હેલ્પ કરે છે, અને આપણા શરીરમાં જે ટોક્સિન પેદા થાય છે, અત્યારના સમયમાં આપણે એલ્કોહોલ લેતા હોઈએ છીએ, ઘણા બધા લોકો ગુટકા, પાન મસાલા વગેરે વગેરે વસ્તુ ઘણું બધું ખાતા હોય છે. તો આપણા શરીરની અંદર ઘણા બધા ટોક્સિન જમા થઈ જતા હોય છે, લીવરની અંદર ટોક્સિન જમા થઈ જતા હોય છે. તો એ ટોક્સિનને પણ બહાર નીકાળવાનું કામ લીવર કરે છે. અને આપણા કોલેસ્ટ્રોલને ડાયજેશન કરવાનું કામ કરે છે. હોર્મોન્સ બનાવવાનું પણ કામ લીવર કરે છે. કોલેસ્ટ્રોલ બનાવવાનું કામ પણ લીવર કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈશું કે તમે જે ખાઓ છો તે લીવર દ્વારા પસાર થાય છે, એટલે કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તે લીવરમાંથી પસાર થઈને જાય છે. અને તમે જ્યારે ખાવાનું ખાઓ છો એક મિનિટ આરતીબેન, હા, તમારા ઘરે બીજો કોઈ ઝૂમ ચાલુ છે મોબાઈલનું? ના નથી. તમારો વોઇસ ઇકો ક્રિએટ કરે છે એટલા માટે. ના, કશું જ ચાલુ નથી. હોય તો જોઈ લેજો. ઓકે, ના, કશું નથી. મંત્ર પણ બંધ કરી દીધેલો છે. ઓકે, ચલો કન્ટિન્યુ. ઓકે, હા. તો લીવરનું કામ આપણે જોઈશું આગળ કે તમે જે ખાઓ છો તે લીવર દ્વારા પસાર થાય છે અને તમે જ્યારે ખાવાનું ખાઓ છો તે પેટમાં જાય છે અને નાના આંતરડામાં જાય છે. બીજું, નાના આંતરડામાં પૌષ્ટિક તત્વો અને ન્યુટ્રિશન તૈયાર થાય છે અને નાનું આંતરડું લઈ લે છે. ને તે તત્વો લોહીમાં ભળે છે અને એ લોહી લીવરમાં જાય છે. અને લીવર સારા તત્વોને શરીરના બીજા અંગોમાં વહેંચે છે અને ખરાબ તત્વોને બહાર કાઢે છે. ઓકે, તો તમે જોઈ શક્યું લીવર દ્વારા જે આપણે ખાઈએ છીએ લીવર દ્વારા પસાર થાય છે. મતલબ બધું જ કામ આપણું લીવર કરે છે. ખાવાનું તોડવાનું પણ કામ કરે છે, પેટમાં જાય છે, આંતરડામાં જાય છે, પૌષ્ટિક ન્યુટ્રિશન તૈયાર કરે છે, લોહીમાં મિક્સ કરવાનું કામ કરે છે, રાઈટ કે નહીં? સારા તત્વોને શરીરના બીજા અંગો સુધી વહેંચવાનું કામ કરે છે અને ખરાબ તત્વોને આપણા શરીરની અંદરથી બહાર પણ નીકળવાનું કામ લીવર જ કરે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે લીવર ખરાબ થવાના લક્ષણો શું છે. કે લીવર ખરાબ થાય તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? તો તેના કેટલાક લક્ષણો છે જેના કારણે આપણને ખબર પડે છે કે લીવર ખરાબ થાય છે. તો આપણે વન બાય વન જોઈશું એને. તો જ્યારે લીવર ખરાબ થાય છે ત્યારે ઉલટી થવી, ખાટા ઓડકાર આવવા, ખાવાનું બરાબર ન પચવું, ભૂખ ન લાગવી, અથવા તો મળનો કલર વધુ પડતો પીળો થઈ જવો અને સ્કિન ડ્રાય થઈ જવી, સૂકી થઈ જાય છે સ્કિન. રાઈટ, તમારું લીવર ખરાબ થશે એના કંઈક સાઈડ ઇફેક્ટ તમને જોવા મળશે. તો એ છે કે અગર તમારે વધારે જમ્યા પછી વધારે પડતા ખાટા ઓડકાર આવે છે, ખાવાનું બરોબર પાચન નથી થતું,
ભૂખ નથી લાગતી, કલર આપણો જે મળનો કલર છે એ પીળો થઈ ગયો છે અને તમારી સ્કિન વધુ પડતી ડ્રાય થઈ ગઈ છે, એનો મતલબ કે તમને લીવરનો પ્રોબ્લેમ છે. ચલો થોડું ઓર ડિટેલમાં સમજીએ. બીજા એના લક્ષણોમાં જોઈએ તો પેશાબનો કલર બદલાઈ જાય છે, પેટમાં દુખાવો થાય છે અને પેટ બહાર આવતું થાય છે, એટલે કે પેટનો ભાગ વધતો જાય છે. થકાવટનો અનુભવ થાય છે. યસ, જેનું પેટ વધારે પડતું ફૂલીને બહાર નીકળી જતું હોય અને ઘણા બધા લોકોને એવું હોય છે કે ભાઈ મોર્નિંગમાં તો બહુ મસ્ત ફ્રેશ હોઈએ પણ સાંજ પડતા થાકીને લૂઝ થઈ જઈએ છીએ, તો એનો મતલબ કે તમારું લીવર ક્યાંક ને ક્યાંક અનએક્ટિવ છે. તો એની માટે તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો, લિવગેન લિક્વિડ. ચલો આપણે થોડુંક ઓર, હવે લીવર ખરાબ થવાના કારણો શું છે? આપણે પેલા સાઈડ ઇફેક્ટ જોયા કે જે તમને કેવા લક્ષણો હોઈ શકે છે. હવે આપણે જોઈશું કે આપણા લીવરને ખરાબ થવાના કારણો શું છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે આપણું લીવર ખરાબ થવા માટે કયા કારણો જવાબદાર છે. તો એક તો ફાસ્ટ ફૂડ છે અને બીજું છે ખરાબ પાણી, ત્રીજું છે સ્ટ્રેસ એટલે કે ચિંતા તણાવ, જે ખાવાનું બરાબર ન પચવું અને સ્મોકિંગ પ્લસ ડ્રિંકિંગ એટલે કે જે લોકો સ્મોકિંગ કરે છે અને ડ્રિંક કરે છે, ને એન્ટીબાયોટિક્સ એટલે કે વધુ પડતી દવાઓ. એટલે કે અત્યારે આ બધામાંથી સૌથી વધારે કોઈ વસ્તુ અસર કરતી હોય ને એ છે કે ફાસ્ટ ફૂડ. અત્યારના દરેક વ્યક્તિ એટલા ફાસ્ટ ફોરવર્ડ થઈ ગયા છે ને કે એમને પોતાની લાઈફસ્ટાઈલની અંદર મતલબ પોતાની હેલ્થ માટે હેલ્ધી ખાવાનું બનાવવું કે ખાવું એનો બી ટાઈમ સમય સેટિંગ નથી હોતું ઘણા બધા લોકોને. તો જે પણ માર્કેટમાં મળે છે ફટોફટ ફાસ્ટ ફૂડને આપણે અપનાવી લેતા હોય છે, જેના કારણે વધુ પડતા પ્રોબ્લેમો આપણા લીવરને થતા હોય છે. અને બાકી સ્ટ્રેસ થવાનું, સ્મોકિંગ, ડ્રિંકિંગ અને એન્ટીબાયોટિક ઘણા બધા લોકો શું કરતા હોય છે, નાની વસ્તુમાં એન્ટીબાયોટિક તરત લઈ લે. માથું દુખ્યું એન્ટીબાયોટિક લઈ લો, તાવ આવ્યો એન્ટીબાયોટિક લઈ લો. નાની વસ્તુમાં વધારે પડતા એન્ટીબાયોટિક દવાઓ લેવાના કારણે પણ આ પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. રાઈટ? આ રીતે ગમે તેટલી ખાય તો પણ એમને એના જે સિવાય ના ચાલે એવી સિચ્યુએશનની અંદર લોકો જીવતા હોય છે. ચલો થોડું ઓર ડિટેલમાં સમજીએ. યસ, હવે આપણે જોઈએ કે લીવર રિલેટેડ પ્રોબ્લેમો કયા છે. જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુ પોતાની લાઈફમાં ડેલી લાઈફમાં અપનાવો છો ત્યારે તમારા લીવરને ઉપર કેવી અસર થતી હોય છે અને તમારું લીવરની કેટલી પ્રોબ્લેમો થતી હોય છે એ સમજીએ. ચલો જોઈએ આપણે આગળ. તો ફેટી લીવર એટલે કે વધુ પડતું ઓઇલી ખાવાથી ફેટી લીવર થાય છે અને લીવરની અને એમાં શું થાય છે તો લીવરની સાઈઝ વધે છે. બીજું હિપેટાઇટિસ એટલે કે સૂજન થાય છે, સોજો આવે છે, આંખો, નખ એ બધું પીળાશ પડતા થઈ જાય છે અને લીવરની કોશિકા કામ નથી કરતી. તમે એ સાઈડમાં જે ચિત્રો છે એમાં દેખી શકશો કે હેલ્ધી લીવર કેવું છે, ફેટી લીવર કેવું છે અને જેમ લીવર ડેમેજ થાય છે તેમ લીવરની કન્ડિશન કેવી થતી જાય છે. યસ, વધુ પડતું ઓઇલી ફૂડ વધારે ખાઈએ છીએ, જેમ કે મેં વાત કરી કે આપણે જંક ફૂડ વધારે ખાઈ રહ્યા છે, ફાસ્ટ ફૂડ વધારે ખાઈ રહ્યા છે, તો આપણું લીવર ફેટી લીવર થઈ જતું છે. અને જેને લીવરની સાઈઝ મોટી થઈ જાય છે, સોજો આવી જાય છે, એનું પેટ પણ ફૂલવા લાગતું હોય છે અને જે પણ ખાય છે વોમિટિંગ અને બીજું કે ખાટા ઉડકાર થવાનું પણ સ્ટાર્ટ થઈ જતું હોય છે. દારૂ પીવાથી પણ લીવર ખરાબ થાય છે. રાઈટ? ચલો થોડુંક ઓર ડિટેલમાં જઈને સમજીએ. હવે માર્કેટમાં આનું સોલ્યુશન શું છે અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે કે માર્કેટની અંદર સોલ્યુશન શું છે. તો માર્કેટમાં કોઈ એવી દવા બની જ નથી જે લીવરના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવે. જી હા, એલોપેથિકની અંદર માર્કેટમાં એવી કોઈ દવા નથી જે લીવરના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવે. અગર કોઈ વ્યક્તિ સજેસ્ટ કરે બી છે તો કોઈને કોઈ આયુર્વેદા કોઈ પણ ડોક્ટર અગર સજેસ્ટ કરે બી છે તો અત્યાર સુધી જે પ્રમાણે અમારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે એ પ્રમાણે તો કોઈને કોઈ આયુર્વેદા પ્રોડક્ટ દ્વારા જ સજેશન કરતા હોય છે. અને અગર માર્કેટની અંદર સોલ્યુશન છે બી ખરી તો બી કેવું છે, જેમ કે વાત કરું તો અહીંયા લિક્વિડ ડાયટ આપવામાં આવે છે અને શરીરમાં ડિટોક્સિફાઈનું કામ કરતા હોય છે, ડિટોક્સીનું કામ કરતા હોય છે, જેમ કે શેરડીનો રસ વગેરે. એટલે કે આપણા લીવરની અંદર જે ટોક્સિન જમા થાય છે એ ટોક્સિનને નીકાળવા માટે તમને લિક્વિડ ડાયટ ઉપર ચાલવાનું કહે છે, જેથી તમારું લીવર અંદરથી જે ટોક્સિન છે એ બહાર નીકળી જાય અને તમારું લીવર હેલ્ધી બને એની માટેની લિક્વિડ ડાયટ તમને આપવામાં આવે છે.
પણ જે લીવરના સેલ્સ ડેમેજ થયા છે એને રીજનરેટ કરવામાં માટેની કોઈ દવા છે નહીં. અને આ જે લિક્વિડ ડાયટની વાત કરીએ તો એ વધુ સમય, ઘણો બધો સમય આપ્યા પછી જ તમે આની ઉપર અસર થતી હોય છે. ચલો નેક્સ્ટ વાંચીએ. માર્કેટમાં લીવરના સોલ્યુશન શું છે તો જોઈએ તો ઘણા ડોક્ટરો વિટામિન લેવાની સલાહ આપે છે, એટલે કે મલ્ટીવિટામિનની સલાહ આપતા હોય છે અથવા તો વી ટેબ્લેટ્સ આપતા હોય છે. બીજું છે કે ઘણા એલોપેથિક ડોક્ટરો આયુર્વેદિક દવાઓ લેવાની સલાહ આપે છે કે જેનાથી લીવરના પ્રોબ્લેમો ન થાય, કે મટતો નથી પણ કે ન થાય એના માટે એવી આયુર્વેદિક દવાઓ લેવાની સલાહ આપે છે. યસ, જેમ કે કીધું ઘણા બધા એલોપેથિક ડોક્ટર દવા લેવાનું સલાહ આપે છે જેનાથી લીવરનો પ્રોબ્લેમ, આયુર્વેદિક દવા લેવાનો સલાહ આપે જેમાં લીવરનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જતો હોય છે, પ્રોબ્લેમ ના થાય તમારો, રાઈટ? જે પ્રમાણે મેં તમને વાત કરી અગાઉ. હવે આયુર્વેદામાં શું છે, આપણે એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ એક જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ લઈને આવ્યું છે જેનું નામ છે લિવગેન લિક્વિડ એન્ડ લિવગેન કેપ્સ્યુલ. એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ આ કોમ્બિનેશન જે છે ને એ અલગ જ કોમ્બિનેશન છે, કેમ કે આ કોમ્બિનેશન આયુર્વેદા વિથ મોડર્ન ટેકનોલોજી સાથે મળીને બનાવેલું એક અલગ જ ફોર્મ્યુલા છે. જી હા, મોડર્ન ટેકનોલોજી, જે અત્યારની ટેકનોલોજી છે, અને આયુર્વેદાને મિક્સ કરીને બનાવેલું એક જબરજસ્ત પ્રોડક્ટ છે જેનું નામ છે લિવગેન લિક્વિડ એન્ડ કેપ્સ્યુલ. અને આયુર્વેદામાં 70 જેટલી જડીબુટ્ટીઓ આવેલી છે જે લીવર ઉપર કામ કરે છે. 70 થી પણ વધારે જડીબુટ્ટીઓ એવી છે આયુર્વેદાની અંદર જે લીવર ઉપર કામ કરે છે. તો ચલો જાણીએ કે આ પ્રોડક્ટની અંદર કઈ કઈ જડીબુટ્ટી એડ કરવામાં આવેલી છે. જેમ કે મેં તમને વાત કરી કે આયુર્વેદામાં 70 જડીબુટ્ટીઓ લીવર પર કામ કરે છે અને મોડર્ન ટેકનોલોજી અને આયુર્વેદાને મિક્સ કરીને એક આ ફોર્મ્યુલા બનાવેલો છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈશે કે લિવરગેન એ કોના માટે યુઝફુલ છે. તો સેલેજીસ અને ફેટી લીવર પર કામ કરે છે, તે ભૂખ ન લાગવી તેના પર કામ કરે છે, એટલે કે ભૂખ ન લાગતી હોય તો તેવી પ્રોબ્લેમ પર પણ આ કામ કરે છે, અને હિપેટાઇટિસના ઇન્ફેક્શન પર પણ કામ કરે છે, લીવરના ફંક્શનને નોર્મલ કરવામાં મદદ કરે છે, અને પાચન ક્રિયાને સારી કરે છે, અને ફેટને તોડવાનું, ચરબીને તોડવાનું કામ કરે છે, અને ફેટને ડાયજેસ્ટ કરવામાં, એટલે કે ચરબીને પચાવવામાં, ડાયજેસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે, અને લીવરની સાઇઝને નોર્મલ કરે છે. ઓકે, તો આ બધી જ વસ્તુ ઉપર આપણી એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ લિવગેન કેપ્સ્યુલ એન્ડ લિક્વિડ વર્ક કરે છે. ભૂખ ના લાગતી હોય, હેપેટાઇટિસની પ્રોબ્લેમ હોય, આપણા લીવરના ફંક્શન નોર્મલ કરે છે, પાચન ક્રિયા સુધારે છે, ફેટ તોડવામાં હેલ્પ કરે છે, ડાયજેશનમાં હેલ્પ કરે છે, અને આપણા લીવરની સાઇઝને પણ નોર્મલ કરે છે. તો ભાઈ આની અંદર આ પ્રોડક્ટની અંદર આ પ્રોડક્ટ ખાસ કેમ છે, માર્કેટ કરતા અલગ કેમ છે? કેમ કે એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ બ્રાન્ડ જ્યારે પણ કોઈ પ્રોડક્ટ લાવે છે તો માર્કેટ કરતા બહુ અલગ જ પ્રોડક્ટ લઈને આવે છે, બહુ હટકે પ્રોડક્ટ લઈને આવે છે. તો એ દરેક પ્રોડક્ટની અંદર અલગ હોય છે, હટકે હોય છે. એની પાછળનું તમને રીઝન તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર એક સુપરસ્ટાર હર્બ નાખેલું છે. હલો, પેલા તો કેટલા લોકોનું અટેન્શન અહીંયા જ છે મીટિંગમાં? ટાઈપ મી કે યસ મારું અટેન્શન મીટિંગમાં છે, ટ્રેનિંગમાં છે. ટાઈપ મી, ફટોફટ ચેટની અંદર રિપ્લાય આપશો. ટાઈપ મી કે યસ મારું અટેન્શન પૂરેપૂરું મીટિંગની અંદર છે. તો આપણે યસ યસ એવરીવન, ફટોફટ દરેકનો મને મેસેજ જોઈએ. અહીંયા જેટલા પણ વ્યક્તિ બેઠા છે દરેકનો મને ચેટની અંદર રિપ્લાય જોઈએ. ટાઈપ મી કે તમે મીટિંગ અહીંયા અટેન્ડ કરી રહ્યા છો. યસ યસ એવરીવન, ઓકે ઓકે. ચલો, તો વાત કરીએ તો અહીંયા સુપરસ્ટાર હર્બ કરીને નાખવામાં આવી છે જેનું નામ છે રેવંચીની અને કાલમેઘ. આ જે બે જડીબુટ્ટી છે એ આપણા શરીરની અંદર આપણા લીવરના ફંક્શનને સુધારવા માટે જોરદાર જડીબુટ્ટી છે જેનો ઉપયોગ ઓનલી ફોર એલિમેન્ટ્સ વેલનેસે એક નવું કોમ્બિનેશન બનાવીને કરેલો છે. ચલો થોડું ઓર જાણીએ. હું તમને પૂછીશ કે આપણી જે લિવગેન કેપ્સ્યુલ અને લિક્વિડની અંદર કઈ જડીબુટ્ટી માસ્ટર જડીબુટ્ટી છે, સુપરસ્ટાર જડીબુટ્ટી છે? તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કઈ છે? રેવંચીની અને કાલમેઘ. તો આ બંને શું કામ કરે છે? ચલો થોડું ઓર ડિટેલમાં સમજીએ. યસ, આમાં યુઝ થતી રેવંચીની છે. એ રેવંચીની શું કામ કરે જોઈએ તો હિપેટાઇટિસ બી અને ઈના વાયરસને ખતમ કરવાનું કામ કરે છે, અને જોન્ડિસના મેનેજમેન્ટ પર કામ કરે છે,
ભૂખને નોર્મલ કરે છે, લીવરને પ્રોટેક્ટ કરે છે એટલે કે લીવરનું રક્ષણ કરે છે અને આ સુપરસ્ટાર જડીબુટ્ટી માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટમાં જોવા મળતી નથી. આ જે પ્રોડક્ટની અંદર જે રેવંચીની નામની જે ઔષધિ વપરાય છે એ માર્કેટની કોઈ પણ દવાઓમાં આ જોવા મળતી નથી. બીજી સ્ટાર હબ હતી કાલમેઘ, જે લીવરના પ્રોબ્લેમને ઠીક કરે છે અને શરીરમાં જે પીળાશપણું આવે છે એ પીળાશપણું પડતું અટકાવે છે. હિપેટાઇટિસ વાયરસનો નાશ કરે છે અને બોડીનું તાપમાન છે તેને નોર્મલ કરે છે અને ઇમ્યુનિટી વધારે છે અને સુગર લેવલને મેન્ટેન કરે છે અને વધારાના શરીરમાં જે ખરાબ ટોક્સિન છે એ ટોક્સિનને બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. તો ભાઈ જે ડાયાબિટીસ પેશન્ટ છે, ડાયાબિટીસ પેશન્ટને હંમેશા એક પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય છે કે એનું શુગર લેવલ મેન્ટેન નથી રહેતું. તો ઘણા બધા પેશન્ટને મેં આપેલી છે, તો એની અંદર પણ સરસ એવું રિઝલ્ટ મળે છે. આપણી ઇમ્યુનિટીને વધારવામાં બહુ સરસ હેલ્પ કરે છે, આપણું બોડીના તાપમાનને નોર્મલ કરે છે, શરીરની અંદર ટોક્સિનને બહાર કાઢવાનો હેલ્પ કરે છે, હેપેટાઇટિસ વાયરસનો નાશ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, શરીર જે પીળું પડતું હોય છે એની અંદર પણ હેલ્પ કરે છે અને લીવરના પ્રોબ્લેમને પણ ઠીક કરે છે. કાલમેઘ અને રેવંચીની જે સુપરસ્ટાર હબ તરીકે ઓળખાય છે એવો જબરજસ્ત આપણને રિઝલ્ટ આપે છે. ચલો હવે બીજી પણ ઘણી બધી જડીબુટ્ટી આવેલી છે જે લીવરના લીવરના સેલને રીજનરેટ કરવાનું કામ કરે છે. શું કરે છે ભાઈ? આપણી પ્રોડક્ટ જે છે, માર્કેટની જે પ્રોડક્ટ છે એ લીવરને ખાલી ડિટોક્સિફાય કરવાનું કામ કરે છે, એટલે કે આની અંદર જે ટોક્સિન જમા થયા છે એ ટોક્સિનને બહાર નીકાળવાનું કામ કરે છે. પરંતુ આપણી જે એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ લિવરગેન લિક્વિડ એન્ડ કેપ્સ્યુલ જે છે એ આપણા જે લીવર છે અને સેલને રીજનરેટ કરવાનું પણ કામ કરે છે, ભૂખને વધારે છે, નોર્મલ રાખે છે, લીવરના ફંક્શનને નોર્મલ રાખે છે, પાચન ક્રિયા સારી કરે છે, લીવરને વધવા નથી દેતું, મતલબ સાઇઝ મોટી થવા નથી દેતું અને લીવરની સર્વિસ કરે છે. શું કરે છે ભાઈ? પૂરેપૂરી આપણા લીવરની સર્વિસ કરવાનું કામ કરે છે લિવરગેન લિક્વિડ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે કેપ્સ્યુલ છે એ આપણે લિવરગેન લિક્વિડ વિશે જાણ્યું. હવે આપણે જોઈએ કે લિવરગેન કેપ્સ્યુલ. તો આજે આમાં જે કેપ્સ્યુલ આવે છે એ કેપ્સ્યુલ પર જે પાવડર નાખવામાં આવ્યું છે તે ઘણી બધી જગ્યાએ કામ કરે છે, જેવી કે સેલને રીજનરેટ કરવા, વાયરસને મારવામાં મદદ કરે છે અને ઇન્ફેક્શનને દૂર કરે છે. યસ, આની અંદર બે વસ્તુ છે લીવર માટે. એક છે લિવરગેન લિક્વિડ, જેના વિશે જાણ્યું, અને એક એડવાન્સ પ્રોડક્ટ જે લાઈન આવી છે એ છે લિવરગેન કેપ્સ્યુલ, રાઈટ? તો જે જગ્યાએ લિવરગેન લિક્વિડ કઈ જગ્યાએ આપવાની છે અને લિવરગેન કેપ્સ્યુલ કઈ જગ્યાએ આપવાની છે, તો થોડું એની ઉપર કામ કરીએ. જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આપણા સેલને રીજનરેટ કરવાનું બી કામ કરે છે, રાઈટ? જે સેલ ડેમેજ થઈ ગયા છે એને સર્વિસ કરીને રીજનરેટ પણ કરે છે. ઓકે, તો મેઇન કઈ પ્રોડક્ટમાં તમે રિકમેન્ડ કરી શકો છો? તો જેમ કે ગેસ છે, ખાટા ઉડકાર છે, ઊંઘ ના આવતી હોય કોઈને, પેટમાં ગેસ વધુ પડતો બનતો હોય, ખાવાનું પચતું ના હોય, પેટ બહાર આવતું હોય, વધુ પડતો થાક લાગતો હોય, આવા દરેક વ્યક્તિને તમે આ લિવરગેન લિક્વિડ આપી શકો છો. જેના શરીરમાં એનર્જી ના રહેતી હોય, હે ને, એવા પણ વ્યક્તિને તમે આ લિવરગેન લિક્વિડ આપી શકો છો. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ભાઈ, તમને ખબર પડે કે મારે લિવરગેન લિક્વિડ કઈ પ્રોડક્ટમાં આપવાની છે, કઈ પ્રોબ્લેમમાં આપવાની છે. ગેસ, ખાટા ઉડકાર, ઊંઘ ના આવતી હોય, પેટમાં વધુ પડતો ગેસ થતો હોય, ખાવાનું ના પચતું હોય, પેટ બહાર આવતું હોય, વધુ પડતો થાક લાગતો હોય, એનર્જીનો અભાવ રહેતો હોય, એવા દરેક વ્યક્તિને આપણે આ વસ્તુ આપી શકીએ છીએ. ચલો થોડુંક ઓર એના ડોઝ વિશે જાણી લેશું. ઓકે આરતીબેન. લિવરગેન લિક્વિડ છે એ લિક્વિડના ડોઝ વિશે જોઈએ તો 2 ચમચી નાસ્તો કર્યા પછી 10 ml અને 2 ચમચી રાત્રે ખાધા પછી, એટલે કે 10 ml દવા લેવાની છે અને જો તમે ચમચી વાપરતા હોય તો 2 ચમચી લેવાની છે, સવારે નાસ્તો કર્યા પછી અને રાત્રે જમ્યા પછી. અને આને કેટલો સમય લેવી? તો 3 થી 4 અઠવાડિયા લેવી. તેમાંથી હિપેટાઇટિસ બી અને ઈ પ્રોબ્લેમ વાળા જે છે એમને 1 મહિનો સુધી લેવી અને મહિનાની 3 થી 4 બોટલ વાપરવી.
આ બોટલ છે તમે 2 ચમચી લો છો એટલે એક બોટલ 10 દિવસમાં પૂરી થઈ જતી હોય છે, એટલે મહિનામાં 3 થી 4 બોટલનો ઉપયોગ કરવો. અને કોઈને આપો છો ત્યારે 40 દિવસનો ડોઝ આપવો, જેથી રિઝલ્ટ સારું મળે. એક બોટલ આપવાથી તમને જોઈએ એવું રિઝલ્ટ નહીં મળે, એટલે જ્યારે પણ તમે કોઈને આપો ત્યારે મિનિમમ 40 દિવસનો ડોઝ આપો, તેથી તમને રિઝલ્ટ સારું મળશે. એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ લીવર ગેઇન કેપ્સ્યુલ છે, તે કેપ્સ્યુલનો ડોઝ આપણે જોઈએ તો કેપ્સ્યુલ સવાર સાંજ એક કેપ્સ્યુલ લેવાની છે. તેમાં 8 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ લઈ શકે છે, એટલે કે જેની ઉંમર 8 વર્ષથી વધારે છે એ દરેક લોકો કેપ્સ્યુલનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અને એનાથી નાના બાળકો છે તો એને તમે લિક્વિડ આપી શકો છો. ઓકે, તો આના યુએસપી પોઈન્ટ શું છે થોડા એ જાણી લઈએ. માર્કેટ કરતા યુએસપી પોઈન્ટ આના કેમ અલગ છે, તો યુએસપી પોઈન્ટ આપણે જોઈએ તો આવું કોઈ કોમ્બિનેશન માર્કેટની અંદર અત્યારે છે નહીં, જે કોમ્બિનેશન એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ લઈને આવ્યું છે. જી હા, આવું કોમ્બિનેશન ક્યાંય માર્કેટની અંદર તમને જોવા નહીં મળે. બીજું કે આની અંદર રેવણચીની, સરપંખા જેવી 10 અધર જડીબુટ્ટી નાખેલી છે, જે આપણા લીવરના સેલને રીજનરેટ કરવાનું કામ કરે છે ને પ્રોપર લીવર ઉપર બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપે છે. બીજી વાત કરીએ તો કે એલોપેથિક જે મેડિસન છે, બરોબર છે, એના 1 કલાકના ડિસ્ટન્સની અંદર આ લઈ શકો છો. લીવર ડેમેજ થતું હોય તો આયુર્વેદાની અંદર 70 જડીબુટ્ટી એવી છે જે ઇફેક્ટિવ છે લીવરને રીજનરેટ કરવા માટેનું. 100% સેફ છે, કેમ કે આયુષ પ્રીમિયમ સર્ટિફાઈડ છે. શું છે? ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય દ્વારા સર્ટિફાઈડ છે. અને આ સર્ટિફિકેટ આપણને કઈ રીતે મળે છે કે આ પ્રોડક્ટ 100% આયુર્વેદા છે. આ પ્રોડક્ટ લેવાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ, કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ કોઈ પણ વ્યક્તિને થતો નથી, અને એનો જે પણ પ્રોબ્લેમ છે એ મટી જાય છે એવી ખાતરી આપણને ભારત સરકાર કરી આપે છે. આ ટુકડો નહીં, जिगर, ये टुकड़ा है जिगर का, फेवरेट है हर घर घर का, राइट? યસ, લીવર ના હોય તો ભાઈ કામ ચાલે ખરી. તો આ છે આપણા યુએસપી પોઈન્ટ, જે આવું કોમ્બિનેશન માર્કેટની અંદર તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે. હવે આનું ધ્યાન શું રાખવાનું છે, ચલો તો એ થોડું જોઈ લઈએ. તો જ્યારે પણ તમે કોઈને આપો ત્યારે આ કેટલીક બાબતો છે તેનું ધ્યાન રાખવું તમારે. જેમ કે લીવરનું કેન્સર, કે જેવું લીવરનું કેન્સર હોય તેવા લોકોને નથી આપવાની. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ ગયું છે એવા લોકોને, તેમજ વધુ પડતો આલ્કોહોલ લે તેને ના આપવું, એટલે કે જેને વધારે પડતું પીવાની આદત હોય તેવા લોકોને ના આપવી. અને ક્રોનિક ડાયાબિટીસ લીવરને ખરાબ કરે છે તો તેમને પણ ના આપવી. ક્રોનિક એટલે કે જેને વધુ પડતું તકલીફ છે એવા લોકોને. જે હિપેટાઇટિસ સી ના પ્રોબ્લેમ વાળાને પણ ના આપવી. અને જોન્ડિસ એટલે કે બિલીરુબિનનું લેવલ 10 કરતા વધુ હોય તેવા લોકોને પણ ના આપવી. ઓકે, તો આ છે ટેક કેર, જે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કોઈ પણને લીવરને કોઈ પણને પ્રોડક્ટ આપતા પહેલા. અને એક વસ્તુ છે કે જે વધુ પડતા એલ્કોહોલ લેતું હોય એમને ના આપવી, બીકોઝ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરેલું છે એમને પણ ના આપવી, અને લીવરના કેન્સર વાળા વ્યક્તિને પણ ના આપવી. પહેલું તો તમે એ સમજી લો કે આપણી પ્રોડક્ટ કોઈ દર્દીઓ માટે નથી બનેલી, પણ જેને દર્દી નથી બનવું એમની માટે બનેલી છે. દર્દી નથી બનવું એમની માટે બનેલી છે. કેટલા લોકોને મારી વાત સમજી ગયા? આપણી પ્રોડક્ટ કોઈ દર્દીઓને નથી આપવાની, પણ જે વ્યક્તિ પોતાના શરીરને હેલ્ધી રાખવા માંગે છે, જે સ્વસ્થ રહેવા માંગે છે, એવા લોકોને આપણે આપવાની છે. ઓકે, અને આની વાત કરીએ તો આનું અત્યારે તમારી જોડે ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને આવ્યું છે, બહુ મોટું માર્કેટ છે જે સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને આવી છે. જેમ કે દર વર્ષે 1 લાખ કરતા વધારે લીવરના પ્રોબ્લેમ થાય છે. ભાઈ, આપણા દેશની અંદર દર વર્ષે 1 લાખ કરતા વધારે લીવરના પ્રોબ્લેમ થાય છે. 32% લોકોનું લીવર ડ્રિંક નથી કરતા તો પણ ખરાબ થાય છે. ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અમે થોડો એલ્કોહોલ કરો છો તો અમારું લીવર ખરાબ થાય, પણ એવું નથી. 32% લોકો એવા છે જે ડ્રિંક નથી કરતા, એલ્કોહોલ નથી લેતા, છતાં બી એમનું લીવર ખરાબ થાય છે બીજા બધા કારણોસર. અને 2.44% લોકો લીવરના પ્રોબ્લેમના કારણે મરી જાય છે, એમની ડેથ થઈ જાય છે લીવરના પ્રોબ્લેમના કારણે જ. 30 કરોડ કસ્ટમર છે જે લીવરની નાની મોટી પ્રોબ્લેમ છે. આપણું માર્કેટ કયું છે ભાઈ? જોઈ લો, 30 કરોડ કસ્ટમર જે છે, જે 1 લાખ છે ને જેમને લીવરનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, એ આપણું માર્કેટ નથી. આપણું માર્કેટ એ છે જે 30 કરોડ કસ્ટમર છે જેને લીવરની નાની મોટી પ્રોબ્લેમ છે. ગેસ, એસિડિટી, ખાટા ઓળકાર, ઊંઘ ના આવી, ભૂખ ના લાગવી, હે ને, એનર્જીનો અભાવ રહેવો, આનું માર્કેટ આપણી જોડે છે.
તો આપણે આવા લોકો ઉપર વર્ક કરવાનું છે. માર્કેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે 15,000 કરોડનું આ માર્કેટ છે. લીવર માટે કેટલા હજારનું કરોડનું માર્કેટ છે ભાઈ? 15,000 કરોડનું માર્કેટ છે. પણ મેં તમને જે પ્રમાણે કીધું, આપણે 1 લાખ, જે દર વર્ષ 1 લાખ કરતા પણ વધારે લીવરનો પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, એવા લોકોને આપણે પ્રોડક્ટ નથી આપવાની. આપણે પ્રોડક્ટ આપવાની છે 30 કરોડ કસ્ટમર જે લીવરની નાની મોટી પ્રોબ્લેમથી અત્યારે જોવા મળે છે, નાની મોટી પ્રોબ્લેમ. ઓકે, કેટલા લોકો ભાઈ લિવગેન લિક્વિડ અને કેપ્સ્યુલ ક્લિયર થઈ ગઈ? હેલો એવરીવન, કેટલા લોકોને ક્લિયર થઈ ગઈ? તો ટાઈપ સીઆર કે યસ, મને ક્લિયર થઈ ગઈ. લિવગેન લિક્વિડ એન્ડ કેપ્સ્યુલ મને ક્લિયર થઈ ગઈ. ફટોફટ ચેટની અંદર રિપ્લાય આપશે તો આપણે નેક્સ્ટ બીજી પ્રોડક્ટ લેવા જઈ રહ્યા છીએ. જી હા, ફટોફટ આપણે મને રિપ્લાય આપશે ચેટની અંદર. અને નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરું એની પહેલા હું તમને એક અહીંયા વિડીયો પ્લે કરીશ. પહેલા તમારે વિડીયો જોવાનો છે, એના પછી જ આપણે શું કરીશું? આજની પ્રોડક્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, તો ચલો હું અહીંયા વિડીયો પ્લે કરું છું. चरक संहिता में कहा गया है, समदोष समदनिष्ठ समधातु मल क्रिया। आयुर्वेद के अनुसार एक अच्छे शरीर के लिए अच्छे पाचन तंत्र का होना आवश्यक है। जब हमारे पेट एवं चरक संहिता में कहा गया है, समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियम स्वस्थः इत्याभिधीयते। आयुर्वेद के अनुसार एक अच्छे शरीर के लिए अच्छे पाचन तंत्र का होना आवश्यक है। जब हमारे पेट एवं आंतों में पाचन क्रिया होती है, उस समय हमारे शरीर के हर सेल्यूलर लेवल पर पाचन क्रिया होना जरूरी है। हमारे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र अच्छे माइक्रोब्स पर भी नियंत्रण रखता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट है जिसको त्रिफला कहते हैं। त्रिफला या त्रिफल 3 शक्तिशाली हर्ब्स का मिश्रण है। आंवला फल, बाहेड़ा फल, हरड़ फल। भारत एवं पूरे विश्व में लाखों लोगों द्वारा त्रिफला का उपयोग पाचन तंत्र की समस्याओं के लिए किया जाता है। त्रिफला एक बहुत ही प्रभावशाली प्रोडक्ट है, परंतु कुछ वजहों से इसका उपयोग बहुत ही सीमित हो जाता है। त्रिफला अगर पाउडर की फॉर्म में है तो उसे निगलने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। इसका स्वाद कई लोगों को पसंद नहीं आता है। और तो और कम से कम 3 से 6 ग्राम त्रिफला पाउडर लेना पड़ता है, जो कि कई लोग पानी के साथ भी नहीं निगल पाते हैं। उसके अलावा अगर सही ध्यान नहीं रखा गया तो त्रिफला पाउडर कीटाणुओं से दूषित हो जाता है। कई त्रिफला टैबलेट्स में त्रिफला पाउडर उचित मात्रा में नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको 6 से 8 टैबलेट्स दिन में 1 या 2 बार लेनी पड़ती हैं, ताकि त्रिफला का पूरा लाभ आपको मिल पाए, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम त्रिफला की शक्ति को एक सरल तरीके से उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं? एलिमेंट्स वेलनेस ने इस समस्या पर गहन अध्ययन किया और आपके लिए इसका समाधान भी ढूंढ निकाला है। इसने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को कायम रखते हुए त्रिफला को मॉडर्न प्रोसेस ट्रिचुरेशन के द्वारा आपके लिए बनाया है। एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनो 3+। एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनो 3+ में 3 शक्तिशाली हर्ब्स आंवला, बाहेड़ा और हरितकी के मिश्रण को एक अनोखे 3 स्टेप्स ट्रिचुरेशन प्रोसेस के द्वारा आपके स्वास्थ्य के समग्र सुधार एवं कई और लाभ प्रदान करने के लिए बनाया है। एलिमेंट्स वेलनेस के वैज्ञानिकों ने एक विशेष तकनीक ट्रिचुरेशन का उपयोग किया है, जिसके द्वारा आपको त्रिफला की सारी अच्छाइयाँ एक उच्च शक्ति की शाकाहारी कैप्सूल में मिलती हैं, जो पेट में सीधे घुल जाती है। आइए इसके लाभ जानते हैं। एक स्वस्थ पाचन तंत्र के साथ साथ कब्ज की बीमारी पर असर करती है। पेट एवं अन्य अंगों की बीमारियों से बचने के लिए इनको मजबूत बनाती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। नजर एवं आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। आवाज की गुणवत्ता बढ़ाती है। लिवर के फंक्शन को बेहतरीन बनाती है। एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनो 3+ का फॉर्मूला रसायन के द्वारा लिया गया है, इसलिए एक अच्छी सेहत के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स वेलनेस इम्यूनो 3+, पेट ना खराब हो दोबारा, ये है आंखों का तारा। યસ, આપણી સેકન્ડ પ્રોડક્ટ છે ઇમ્યુનો 3+. કઈ પ્રોડક્ટ છે? આપણી સેકન્ડ પ્રોડક્ટ છે
ઇમ્યુનો 3+. હવે આપણે જાણીશું ઇમ્યુનો 3+ વિશે. ઓકે, કેટલા લોકો રેડી છે ભાઈ સેકન્ડ પ્રોડક્ટ માટે? સેકન્ડ પ્રોડક્ટ માટે કેટલા લોકો રેડી છે? ટાઈપ સીઆર. આરડી ટાઈપ આરડી. યસ, હું તૈયાર છું. આઈ એમ રેડી. સેકન્ડ પ્રોડક્ટ માટે હું તૈયાર છું. યસ, મારે શીખવું છે, મારે બિઝનેસ વધારવો છે, મારે બહુ મોટું ટર્નઓવર કરવું છે, મારે લેવલ ચેન્જ કરવું છે, રાઈટ? મારે લાઈફની અંદર ઘણું બધું મોટું એચિવમેન્ટ કરવું છે, તો શું કરવું પડશે? શીખવું પડશે. ઓકે, તો કેટલા લોકો રેડી છે? વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ. યસ, તમારો આ કોન્ફિડન્ટ એન્ડ તમારો આ જે એક્સાઇટમેન્ટ છે શીખવા માટે, એના કારણે જ આપણે રોજની આ મીટિંગ થઈ રહી છે. ઓકે, સો વેરી ગુડ. ચલો હવે આપણે શીખીશું ઇમ્યુનો 3+ માટે. તો આ છે આપણી જોડે એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ ઇમ્યુનો 3+, જે આપણા વાત કરીએ તો કબજિયાતની પ્રોબ્લેમની અંદર બહુ મોટો કામ કરે છે. અને અત્યારે આનું પણ બહુ મોટું માર્કેટ છે કે લોકોને કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ સૌથી વધારે જોવા મળતો હોય છે. ઓકે, તો ચલો ઇમ્યુનો 3+ ઉપર વાત કરીએ. હવે આપણે જોઈશું કે ઇમ્યુનો 3+, તો આ પ્રોડક્ટ બે વસ્તુ ઉપર કામ કરે છે. એક છે પાચન તંત્ર અને બીજું છે ઇમ્યુનિટી, કે જે બીમારીથી તમારી લડવાની તાકાત બતાવે છે. ત્યાં બે વસ્તુ ઉપર કામ કરે છે. આપણું પાચન તંત્ર સારું હોય તો જ ઇમ્યુનિટી વધે છે. જો આપણું પાચન તંત્ર સારું ના હોય તો આપણી ઇમ્યુનિટી એટલે કે આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ સારી નથી હોતી. તો આ પ્રોડક્ટ એવી છે કે જે આ બંને વસ્તુઓ ઉપર કામ કરે છે. જી હા, આપણું પાચન તંત્ર અને ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, જે આપણે આયુર્વેદાની વાત કરીએ છીએ. અને આ પણ એક એવી પ્રોડક્ટ છે જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોડક્ટ છે, જેને પણ આયુર્વેદા અને મોડર્ન ટેકનોલોજીને મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. અને એને મોસ્ટ જે સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ જોવા મળતી હોય છે, જેનું નામ છે કબજિયાત, રાઈટ? દરેક વ્યક્તિને અત્યારે આ મોર્નિંગનો પ્રોબ્લેમ હોય છે, તો એની અંદર સરસ એવું વર્ક કરે છે. ચલો આની અંદર જાણીએ કે આની અંદર શું શું નાખવામાં આવ્યું છે. આની અંદર આમલકી, બીબીતકી અને હરિતકી નાખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે આ 3 ફળો લીધા છે, જેને કહેવાય છે ત્રિફળા. શું કહેવાય છે? આમલકી, બીબીતકી અને હરિતકી. આ 3 વસ્તુને મિક્સ કરી એટલે આને કહેવાય છે 3 ફળોને લીધે ત્રિફળા કહેવામાં આવે છે, જે વાત, પિત્ત અને કફને સંતુલિત કરવામાં હેલ્પ કરે છે. અને જેનું વાત, પિત્ત અને કફ સંતુલિત હોય એનું શરીર હંમેશા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહે છે. તો આ વસ્તુ શું કરે છે? આપણે 3 વસ્તુ ઉપર કામ કરે છે, રાઈટ? અને 3 ફળોનું કોમ્બિનેશનને કહેવાય છે ત્રિફળા. આ 3 ફળોના કોમ્બિનેશનને ત્રિફળા કહેવામાં આવે છે, કે આની અંદર ત્રિફળા એડ કરેલું છે. તો ચલો થોડુંક ત્રિફળાના લાભ જાણીશું હવે. આપણે જોઈશે કે અંદર જે ત્રિફળા ઔષધિ વપરાય છે એના લાભ શું છે. તો આ એક નિત્ય રસાયણ છે, જેને આખું વર્ષ તમે ખાઈ શકો છો. એના માટે કોઈ એવું સમયનું બંધન નથી, તમે એને આખું વર્ષ ખાઈ શકો છો. અને પોલી હર્બલ મેડિસિન પણ કહે છે. પોલી એટલે કે ઘણી બધી, અને હર્બલ એટલે જડીબુટી, કે એની અંદર ઘણી બધી જડીબુટીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે. અને જ્યારે ઘણી બધી જડીબુટીઓને મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે, તેને પોલિમરાઇઝેશન મેડિસિન કહે છે. જે એક જેમ એટલે કે 3 આ રેશિયો છે એનો 1:1:1 આ રેશિયામાં એને બનાવવામાં આવે છે. અને હરિતકીને કિંગ ઓફ મેડિસિન કહે છે, કે તે હરિતકી એક એવી ઔષધિ છે જેને મેડિસિનનો રાજા કહેવામાં આવે છે. જી હા, જેમ કે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે આ નિત્ય રસાયણ છે, જેને આખું વર્ષ ખાઈ શકાય છે. અને આ પોલીહર્બ મેડિસન પણ કહેવામાં આવે છે. એ કઈ રીતે છે? ચલો થોડું આગળ જાણીએ. તો ત્રિફળાની વાત કરીએ તો ત્રિફળાનું માર્કેટ પાવડરમાં, જેમ કે ત્રિફળા માર્કેટની અંદર પાવડર ફોર્મમાં ઉપલબ્ધ છે, રાઈટ? ત્રિફળા કઈ રીતે ઉપલબ્ધ છે માર્કેટની અંદર? પાવડર ફોર્મમાં. ત્રિફળાને બધા ફાયદા એક સાથે લેવા હોય તો ઓછામાં ઓછું 3 થી 6 ગ્રામ રોજ ખાવું પડે. ત્રિફળા છે, અગર તમને ડાયજેશનનો પ્રોબ્લેમ છે, કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ છે, અને અગર તમે ત્રિફળા લો છો તો દિવસની અંદર 3 થી 6 ગ્રામ ખાવું જોઈએ. પણ ઘણા બધા લોકો ખાઈ નથી શકતા. એની પાછળનું કારણ એ છે કે એનો ટેસ્ટ પસંદ નથી આવતો. ત્રિફળાનો ટેસ્ટ પસંદ નથી આવતો. પાણી સાથે લો ત્યારે તમને ખાંસી પણ આવી શકે છે. પાણી સાથે પણ નથી લઈ શકતા. ઘણા બધા લોકોને વોમિટિંગનો પણ પ્રોબ્લેમ થઈ જતો હોય છે ને ટેસ્ટના કારણે. અને બહુ દિવસ અગર પાવડર રાખી મૂકો તો તેમાં કીટાણુ અથવા બેક્ટેરિયા પણ પડી જાય છે. માર્કેટની અંદર પણ ત્રિફળા અવેલેબલ છે, પણ કઈ ફોર્મમાં છે?
પાવડર ફોર્મમાં છે. જે લોકોને ટેસ્ટ અગર પીવા જાય છે તો એનો ટેસ્ટ નથી પસંદ આવતો, અથવા તો અગર ગ્લાસની અંદર પાણીમાં નાખીને પીવે છે તો એમને વોમિટિંગ અથવા ખાંસીનો પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને અગર વધુ સમય આપણા ઘરમાં પડ્યો રહે છે તો એની અંદર બેક્ટેરિયાનો, કીટાણુનો પણ પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે. અને એટલા માટે આપણી એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ લીવ અગેન ઇમ્યુનો 3+ લઈને આવ્યું છે ટેબ્લેટ. અને બીજું નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ત્રિફળા ટેબ્લેટ ફોર્મની અંદર પણ જોવા મળે છે માર્કેટની અંદર, જે દિવસમાં 6 થી 8 ટેબ્લેટ 2 ટાઈમ લેવી પડે છે. રાઈટ, ત્રિફળા ટેબ્લેટ ફોર્મમાં પણ છે માર્કેટમાં, પણ 6 થી 8 ટેબ્લેટ દિવસમાં 2 વાર લેવી પડે છે. તો એ પણ ઘણા બધા વ્યક્તિને પસંદ આવતું હોતું નથી. તો આનો કોઈ સોલ્યુશન છે ખરી કે ત્રિફળા આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ તો એનું પાવરફુલ આપણને રિઝલ્ટ મળે? તો એની પાછળ એક જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે, એક જબરજસ્ત કોમ્બિનેશન બનાવ્યું છે, જે છે કે ત્રિફળા અને ટ્યુચરેશ પ્રોસેસ. એટલે કે ત્રિફળા પ્લસ ટ્યુચરેશ પ્રોસેસ બરાબર ઇમ્યુનો 3+. એટલે કે આપણી એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ આંબળા, બહેડા, હરિતકીનો પેસ્ટ બનાવી, તેને આંબળા અને હરિતકીના બહેડાને પાવડર સાથે મિક્સ કરવામાં આવે છે અને આપણી ઇમ્યુનિટી વધારવામાં પણ હેલ્પ કરે છે. અને વાત કરીએ તો આપણી જે ઇમ્યુનો 3+ છે એ ના પાવડર ફોર્મમાં ના ટેબ્લેટમાં, પણ આપણી જે ઇમ્યુનો 3+ છે એ કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં આવે છે, જેથી એને પીવાથી ના તમને ટેસ્ટની ખબર પડે છે અને તમે ના કીટાણુનો કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે અને તમે ઇઝીલી એને લઈ શકો છો. એ બી દિવસમાં સવાર સાંજ આપણે એક લઈએ છીએ તો પણ એનું કામ થઈ જતું હોય છે. ઓકે, ચલો આના બેનિફિટ વિશે થોડું વાત કરીશું. નેક્સ્ટ આપણે એના બેનિફિટ વિશે જોઈશું. તો એલિમેન્ટ્સ વેલનેસની આ ઇમ્યુનો 3+ છે, ટેબ્લેટ ફોર્મમાં કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં આવે છે. બેને કહ્યું તે એ આ પ્રકારની કેપ્સ્યુલ આવે છે. એમાં તમે જોઈ શકો મારા હાથમાં છે. તે પેટને મજબૂત કરે છે. જેનું પેટ સાફ ન થતું હોય તેવા લોકોને આપણે આ પ્રોડક્ટ આપી શકીએ છીએ, જે પેટના નાના અને મોટા આંતરડાનો ખ્યાલ રાખે છે અને આંખની રોશની વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. એટલે જે લોકોને આંખોની રોશનીનો પ્રોબ્લેમ છે તેવા લોકો પણ જો આ ઇમ્યુનો 3+ નો ઉપયોગ કરે છે તો આંખોની રોશની વધારવામાં મદદ મળે છે. અને અવાજની ક્વોલિટી વધારે છે, એટલે કે તમારો અવાજ છે એને મધુર બનાવવામાં હેલ્પ કરે છે તમને. જેનો અવાજ જે લોકોનો જાડો છે તે લોકોને પણ આમાં ફરક પડી જાય છે. મેં મારા પોતાનું રિઝલ્ટ આ લીધેલું છે. યસ, મેઇન ફાયદો છે કે તમારા જેને પણ કબજિયાતનો, પેટની અંદર ભરાવનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય, એ વ્યક્તિને પેટ સાફ ન થતું હોય બરોબર, તો એ વ્યક્તિને આ ઇમ્યુનો 3+ લેવાનું છે. જેને આંખની રોશનીનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય, વધારે પડતા ચશ્મા આવતા હોય, નંબરનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હોય, નાની ઉંમરે મોતિયાનો પ્રોબ્લેમ થતો, તો એવા લોકોને પણ આપણે આપી શકીએ છીએ અને અવાજની ક્વોલિટીમાં પણ સુધારો કરે છે. ઓલ ઇન વન વાત કરીએ તો ઇમ્યુનિટી વધારે છે, કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં આવે છે એટલે બધા વ્યક્તિ લઈ શકે છે. ઇમ્યુનિટી વધારે છે, મોતિયા બિંદુની સમસ્યાથી પણ બચી શકાય છે. નાની ઉંમરમાં મોતિયાનો પ્રોડક્ટ હોય, મોતિયા બિંદુની પ્રોબ્લેમથી પણ બચી શકીએ છીએ. નાની ઉંમરમાંથી જ પ્રોડક્ટ લેવાનું ચાલુ કરો તો. મોતિયા આવી ગયા પછી કોઈને ઇમ્યુનો 3+ આપવા ના જતા પ્લીઝ. આ એડવાન્સની ટેક કેર છે, થઈ ગયા પછી આને આપણે કઈ કામ લાગશે નહીં. ઓકે, અને મસાની પ્રોબ્લેમમાં પણ છુટકારો આપે છે. જેને પાઇલ્સની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય, મસાની પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય, તો એની અંદર પણ આ રિઝલ્ટ આપે છે. ટેક કેર શું રાખવાની છે ચલો થોડું સમજીએ. એની કાળજી રાખવાની જે બાબતો છે તેમાં જોઈએ તો જેમનું પેટ સાફ થતું જ ન હોય એવા લોકોને ના આપવી. એટલે જેમનું પેટ સાફ જ નથી થતું તેવા લોકોને આપણે આપવી નહીં. અને લાંબા સમય ચાલુ રાખો તો પેટની રાહત થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને આંખની રોશની ઓછી થઈ ગઈ હોય તો તેમણે પણ ના આપવી. એટલે કે આંખોની રોશની ઓછી થઈ ગઈ હોય તો તમને સારું થઈ જશે એવું કહીને આપણે આપવાની નથી. અને ડાયાબિટીસ વધુ થઈ જાય તો આંખોની રોશની જઈ શકે છે, તો તેવા કેસોમાં પણ આપણે આપવાની નથી. વધુ પડતી ડાયાબિટીસમાં નથી આપવાની. વધુ પડતી ક્રોનિક અગર પ્રોબ્લેમ છે એમને, કે વધુ પડતું પ્રોબ્લેમ છે કે પેટ સાફ થતું જ નથી 3-3, 4-4 દિવસ સુધી, તો એવા લોકોને નથી આપવાની. આપણે એવા પેશન્ટને આપવાની છે જેનું પેટ સાફ તો થાય છે
પણ વધુ પડતો સમય લે છે, વધુ પડતી તકલીફ પડે છે, તો એવા લોકોને આપવાની છે. લાંબા સમય સુધી અગર આપણે આ કેપ્સ્યુલ લઈએ છીએ તો આ પેટની રાહત મળી જાય છે. અને આની અંદર જેમ કે આંખની રોશનીની અંદર પણ કામ કરે છે. તો જેની આંખો જતી રહી છે, સાવ ઓછી થઈ ગઈ છે, એવા લોકોને નથી આપવાની. પણ જેને પોતાની ટેક કેર રાખવી છે એવા લોકોને આપણે આ કેપ્સ્યુલ આપી શકીએ છીએ. રાઈટ? તો આ હતી આપણી ઇમ્યુનો 3+ કેપ્સ્યુલ. જે કઈ રીતે લેવાની છે? પેકેજિંગ ની વાત કરીએ તો એક ડબ્બી છે, એમાં 60 કેપ્સ્યુલ આવે છે અને તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો, તો સવારે અને રાત્રે જમ્યા પછી એક કેપ્સ્યુલ લેવી. અને આ એક એવી કેપ્સ્યુલ છે, મેં પોતે વાપરી છે એટલા માટે મારો પોતાનો અનુભવ કહું છું કે જ્યારે કેપ્સ્યુલ લેવાની હોય તો તમે તેને નોર્મલ પાણી કરતા એક હુંફાળા પાણી સાથે લેશો તો સૌથી વધારે રિઝલ્ટ મળશે. યસ. તમે અગર આ કેપ્સ્યુલ જ્યારે રાત્રે લઈ રહ્યા છો ત્યારે સૂતી વખતે લેવી અને હુંફાળા પાણી સાથે લેશો તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે. તો આજે આપણે ટોટલ 2 પ્રોડક્ટ જોઈ. એક છે ઇમ્યુનો 3+ ને એક છે લિવરગેઇન કેપ્સ્યુલ. આ બંનેનું માર્કેટ અત્યારે બહુ મોટું છે અને આ બંનેની પ્રોબ્લેમ અત્યારે ભાઈ ઘરે ઘરે છે. દરેકના ઘરે આ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. તો આની ઉપર કઈ રીતે આપણે કામ કરીશું તો સૌથી વધારે પ્રોડક્ટ આપણું સેલ થશે, તો ચલો થોડું એ સમજીએ.